ఈరోజు మీకు వై పీపుల్ రియల్లీ లవ్ టెక్నాలజీలో నోట్స్ ఇస్తాను. నిన్న నేను నోట్స్ చెప్పాను మీకు, లెసన్ చెప్పాను మీకు. ఈరోజు మీకు నోట్స్ ఇస్తాను, ఆ నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకేనా? ముందు క్వశ్చన్ చెప్తున్నా, క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ముందు లెసన్ పేరు రాసుకోండి. వై పీపుల్ రియల్లీ లవ్ technology. Love technology. Written by Alexis C. Madrigal. Lesson by people really love technology. Written by Alexis C. Madrigal. క్వశ్చన్ రాసుకున్నాను. నేను క్వశ్చన్ బోర్డు మీద రాసిన తర్వాత మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. క్వశ్చన్ రాసుకోండి. వాట్ డస్ Ginny Vogel what does Ginny Vogel about the new technology? About the new technology. Question: new technology. Answer: the present pieces why people really love technology. Sorry. The present pieces really love technology. Technology is a interview with Ginny Vogel She is the director of Intel Corporation. Intel Corporation. The other Alexis C. Madrigal. Alexis C. Madrigal
successive matrix finds 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 many interesting 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 narratives interesting narratives about technology in his interview in his in his interview in his interview with Bell interview with Bell interview with Bell రాసుకుంటే మీరు చేస్తారు ఓకేనా ఇంటర్వ్యూ విత్ Bell first paragraph this is a first paragraph of the notes okay చదివేస్తాను తర్వాత సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ according to Genova Bell according to Geneva Bell the ratio of the ratio of women the ratio of women using internet is greater than is greater than men she says she says that computer technology computer technology computer technology is a fascinating fascinating is a fascinating aspect in in the in the in the global society global society the adopters
of technology and the gadgets and the gadgets and the gadgets like cell phones, cell phones, computers, etc., etc., came into came into came into existence came into existence both both educated and both educated both educated and uneducated educated and uneducated women use the Skype Skype most of the e-readers most most of the e-readers most of the e-readers and the smartphones and smart smartphone smartphone data smartphone data users are women users are women people people at the age of people at the people at the age of 40s 50s and 60s are driven 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 by using this technology using this technology using this technology Grasner ఓకే ఇది మనకి సెకండ్ పేర ఇంకా లాస్ట్ పేర ఉంది లాస్ట్ పేర రాసిన తర్వాత మీకు దీన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే లెసన్ కూడా మీరు విన్నట్లుగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇంకా విన్నవాళ్ళు లెసన్ విన్నవాళ్ళు విన్నట్టుగా మీరు మొత్తం మీనింగ్ అంతా దీంట్లోనే ఉంటుంది
ఓకేనా? సరే. జినోబెల్ 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 diverts the conventional 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 wisdom conventional wisdom into modern technology. Modern technology. The use of iPhone, and iPad, iPhone and iPad is an emerging trend of advanced technology. Advanced technology. Advanced technology. Facebook is an extension extension of social communication. Extension of social communication. And it has often been used by women. Used by women. The women are about half the users of communication of the planet. They spend more time. They spend
more time, more time on on more time on talking, and testing, testing services, testing services than men. Than men. When we look the when we look the globe over, women are women are 40 to 45 45% of the percent of the world's internet internet users internet users they spend more time they spend more time online than men. Online than men. The early ideology, the early ideology, of internet is about free information, free information. Later, later, it communication. Later, it communication. Later, it communication. Later, it communication. Sorry. Later, it spreads. Later, it spreads. Later, it spreads into a massive social social revolutionary social revolutionary advancement social revolutionary advancement of technology of technology to the present to the present generation మీకు నోట్స్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు వివరంగా తెలుస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. వాట్ డస్ జినోవా బెల్ అబౌట్ ది న్యూ టెక్నాలజీ? న్యూ టెక్నాలజీ గురించి జెనోవా బెల్ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి, ఆ ఉద్దేశం ఏంటి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ పేర్ ద ప్రెసెంట్ పీసెస్ వై పీపుల్ రియల్లీ లవ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యాన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ జెనోవా బెల్. ప్రజెంట్ మనం చెప్పుకున్న విషయం ఏంటంటే, ప్రజెంట్ ఈ జెనోవా బెల్ తో ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. ఇంటర్వ్యూ ఎవరు చేస్తున్నారంటే, న్యూ టెక్నాలజీ గురించి, ఎందుకు పీపుల్ న్యూ టెక్నాలజీని, సాంకేతిక న్యూ టెక్నాలజీని ఎందుకు ప్రజలు ఇష్టపడుతున్నారు అనే విషయం అనమాట. ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారంటే అలెక్సిస్ మ్యాడ్రిగల్. ఈయన ఆస్ట్రేలియన్ జర్నలిస్ట్ అనమాట. ఇది లెసన్ లో చెప్పాను. ఆస్ట్రేలియన్ జర్నలిస్ట్. ఈయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు ఎవరిని? బెల్ని. ఏమని? టెక్నాలజీని ఎందుకు ప్రజలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. షీ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటెల్ కార్పొరేషన్. ఈమె ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ కి డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తుంది. ఒక ఉన్నతాధికారిగా పనిచేస్తుంది. డైరెక్టర్ ఇంటెల్ అంటే, ఇంటెల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఇంటెల్ అంటే కంప్యూటర్స్, అలాగే ల్యాప్టాప్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ కంపెనీలు తయారవుతూ ఉంటాయి. గ్యాజెట్స్ అన్నీ కూడా. ద ఆథర్ అలెక్సిస్ మ్యాడ్రిగల్ ఫైండ్స్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ నెరేటివ్స్ అబౌట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ బెల్. ఈ యొక్క అలెక్సిస్ మ్యాడ్రిగల్ అతని యొక్క ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలని తెలుసుకున్నాడు. ఎవరి ద్వారాగా? బెల్ ద్వారా. బెల్ మీన్స్ జెనీవా బెల్ ద్వారాగా నేర్చుకున్నాడు అన్నమాట. తెలుసుకున్నాడు చాలా విషయాలు, ఆసక్తికరమైన విషయాలు, నెరేటివ్స్. చాలా మంది చెప్పిన మాటలను బట్టి ఈమె దగ్గర కొంత డేటా అంతా తీసుకున్నాడు అన్నమాట. అకార్డింగ్ టు జెనీవా బెల్, ది రేషియో ఆఫ్ ఉమెన్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మెన్. ఇది ఏం చెప్తున్నట్టు, అకార్డింగ్ టు జెనీవా బెల్ ప్రకారం రేషియో ఆఫ్ ది ఉమెన్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ గ్రేటర్ దెన్ మెన్. మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళ యొక్క శాతం ఎక్కువగా ఉంది. రేషియో అంటే నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంది. అంటే మగవాళ్ళ కంటే ఎవరు ఎక్కువ చూస్తున్నారు? ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. షీ సేస్ దట్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఏ ఫ్యాసినేటింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద గ్లోబల్ సొసైటీ. ఫ్యాసినేటింగ్ అంటే ఆకర్షించడం. ఈ గ్లోబల్ సొసైటీలో, ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సమాజంలో ఈ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీని ప్రజలందరూ కూడా ఆకర్షితులవుతున్నారు. ది అడాప్టర్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ది గ్యాజెట్స్ like cell phones, computers, etc. came into existence. The adapters of technology, ఎవరైతే ఈ యొక్క టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్నారో, అడాప్ట్స్ అంటే ఓన్ చేసుకున్నారో ఏం ఓన్ చేసుకున్నారు? వాళ్ళు ఏం ఓన్ చేసుకున్నారు? గ్యాజెట్స్ అంటే మనకు ఉపయోగపడే పరికరాలు. గ్యాజెట్స్ లైక్ సెల్ ఫోన్స్. టెక్నాలజీ మనం ఓన్ చేసుకున్నాం లేదా? సెల్ ఫోన్స్, కంప్యూటర్స్, ఎక్సెట్రా. ఇంకా రకరకాల గ్యాజెట్స్, హౌస్ నీడ్స్ కూడా, ఎప్లియన్స్, గృహోపకరణాలు కూడా మనం వాడుతున్నాం టెక్నాలజీతో. ఓకేనా? కేమింటి కంప్యూటర్స్ ఎక్సెట్రా కేమ్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంత ఉనికిలోకి వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కూడా వాడుకలోకి రావటం జరిగిందనమాట. ఇవన్నీ కూడా బోత్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ యూజ్ ద స్కైపే ఉంటుంది.
ఇంతకుముందు స్కైపే వాడేవారు. ఇది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, అంటే చదువుకున్న వారు, చదువుకోలేని స్త్రీలు కూడా దీన్ని వాడుతున్నారు. దీన్ని స్కైప్ని వాడుతున్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఈరీడర్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్ డేటా యూజర్స్ ఆర్ ఉమెన్. ఎక్కువ మంది ఈ రీడర్స్ అంటే మనకి కంప్యూటర్లో మ్యాటర్ వస్తుంది కదా, ఆ మ్యాటర్ చూసి చదువుకోవడం అనమాట. ఈ రీడర్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఎక్కువగా స్మార్ట్ ఫోన్ డేటా ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు? ఎక్కువగాను ఉమెన్సే యూజ్ చేస్తున్నారు ఆ డేటా అంతా కూడా. ద పీపుల్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్, వాళ్ళే కాదు, యూతే కాదు ఈ డేటాను ఉపయోగించేది, ఈ సెల్ ఫోన్స్. People at the age of 40s, 50s and 60s are driven by using the technology. 40 సంవత్సరాల వాళ్ళు, 50 సంవత్సరాల వాళ్ళు, 60 సంవత్సరాల వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు. టెక్నాలజీని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా చిన్నవాళ్ళ కానించి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఏం చేస్తున్నారు? టెక్నాలజీని, వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఈ మోడర్న్ వరల్డ్, ప్రపంచంలో టెక్నాలజీ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది జెనీవా బెల్ చెప్తుంది. ఎవరు చెప్తుంది? మ్యాడ్రిగల్ చెప్తుంది. అలెక్సస్ మ్యాడ్రిగల్కి చెప్తుంది అనమాట. ఆయన క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటున్నాడు, ఈమె జవాబు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. క్వశ్చన్ వేస్తున్న జవాబు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. అంతేకాకుండా థర్డ్ పారాగ్రాఫ్, జెనీవా బెల్ డైవర్స్ ది కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ ఇంటూ మోడర్న్ టెక్నాలజీ. జెనీవా బెల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఆమె ఏం చేసిందంటే డైవర్స్ అంటే మళ్ళా ఇంకొక విధానానికి వచ్చింది చెప్పడానికి, వేరే టాపిక్ వచ్చింది. ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ ఇంటూ ది మోడర్న్ టెక్నాలజీ. ఈ కన్వెన్షనల్ అంటే సాంకేతిక పరమైన, సాంప్రదాయకమైన తెలివి, ఆధునిక ప్రపంచంలో సాంప్రదాయకమైన టెక్నాలజీని ఏం చేసి టెక్నాలజీని మోడర్న్ వీళ్ళు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. మానవునికి ఉన్న తెలివిని, సాంప్రదాయకమైన తెలివి లేదా అతనికి ఉన్న మేధాశక్తిని దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాడు? టెక్నాలజీకి ఉపయోగిస్తున్నాడు. మోడర్న్ టెక్నాలజీకి వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు. ద యూజ్ ఆఫ్ ఐఫోన్ అండ్ ఐప్యాడ్ ఈజ్ ఎన్ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. ఈ మధ్యన ఐఫోన్స్, ఐప్యాడ్స్ కూడా వచ్చింది. ఐప్యాడ్స్, ఈ ఐప్యాడ్స్తో కూడా కిచెన్లో పెట్టుకుని వంటలు కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఐఫోన్స్ కూడా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మనకి ముందుగానే టెక్నాలజీ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది అన్నమాట. అందుకుండా ఫేస్బుక్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సోషల్ కమ్యూనికేషన్. ఫేస్బుక్ కూడా వచ్చింది. ఈ ఫేస్బుక్ కూడా దాన్ని చేశారు. దేనికోసం విస్తరించబడింది? సోషల్ కమ్యూనికేషన్, సామాజిక కమ్యూనికేషన్ అంటే పరస్పరం తెలుసుకోవడం, సామాజిక విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అన్నమాట సోషల్ కమ్యూనికేషన్. ఇట్ హ్యాస్ ఆఫెన్ బీన్ యూజ్డ్ బై ఉమెన్. ఇది కూడా ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు? ఉమెన్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు. దీన్ని కూడా ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు? ఉమెన్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు. ద ఉమెన్ ఆర్ అబౌట్ ఆఫ్ ది యూజర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్. ఈ ఉమెన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న మహిళల్లో సగం మంది ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్, ఈ ప్లానెట్లో ఈ యొక్క ఇంటర్నెట్ కానీ, ఐప్యాడ్ కానీ, ఐఫోన్స్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. హాఫ్ ఆఫ్ ది ఉమెన్, వరల్డ్ వైజ్గా చూసుకుంటే, ప్రపంచంలో చూసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఇస్తున్నారు అన్నమాట. దే స్పెండ్ మోర్ టైం ఆన్ టాకింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ సర్వీసెస్ దెన్ మెన్. స్త్రీలు టాకింగ్ ఎక్కువగా మాట్లాడటం కూడా వేళ్ళే అంట సెల్ ఫోన్స్లో. మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళే సెల్ ఫోన్స్లో ఎక్కువగా మాట్లాడటం వేళ్ళే మాట్లాడటం. ఓకేనా? మగవాళ్ళు తక్కువే. అంటే స్త్రీలు ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళు ముందు ఉంటున్నారు. అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ముందు ఉంటున్నారు అన్నమాట. అందుకు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇంకోటి, when we look at the global power, women are 44 to 45% of the world internet users. మీకు పర్సెంటేజ్ చెప్తున్నాడు. మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే 44 నుంచి 45, అంటే 44 to 45% ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నారు.
100కి 45 నుంచి 44 నుంచి 45 వరకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా దే స్పెండ్ మోర్ టైం ఆన్లైన్ దెన్ మెన్. మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఎక్కువసేపు గడుపుతున్నారంట. వీళ్ళు ఆన్లైన్లోనే ఎక్కువసేపు గడుపుతున్నారు వీళ్ళు ఆన్లైన్లోనే. అంతేకాకుండా ద ఎర్లీ ఐడియాలజీ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్. సిద్ధాంతాల ప్రకారం చూసుకుంటే ద ఎర్లీ ఐడియాలజీ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ అందరికి కూడా ఫ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది మనకి. అవును కదా, మనం ఇంటర్నెట్లో మనకి ఏం కావాలి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్నెట్లో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని. మన దగ్గర సెల్ ఫోన్స్ ఉంటే, టచ్ సెల్ ఫోన్స్ ఉంటే చాలు, మన దాన్ని సమాచారాన్ని మనం అందులో ఇంటర్నెట్ ద్వారా మన సమాచారాన్ని అనుకుంటుంది. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట, ఫ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్. లేటర్ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ ఇంటూ ఏ మాసివ్ సోషల్ కమ్యూనికేషన్. తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే ఇది పెద్ద మొత్తంలో సామాజికంగా మాసివ్ అంటే పెద్ద మొత్తంలో ఇదేంటంటే అన్ని చోట్లకి కమ్యూనికేషన్ ఏమైంది, ఇది స్ప్రెడ్ అయింది. ఈ కమ్యూనికేషన్ అన్ని చోట్లకి ఏమవుతుంది, ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అయిందా లేదా? అన్ని చోట్ల కూడా ఈ యొక్క టెక్నాలజీ స్ప్రెడ్ అయింది. ఓకేనా? అంతేకాకుండా ఇట్ ఈజ్ ఏ రెవల్యూషనరీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ టు ది ప్రజెంట్ జనరేషన్. ఇట్ ఈజ్ రెవల్యూషనరీ. ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు వచ్చింది ప్రపంచంలో. ఈ మోడర్న్ వరల్డ్లో ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు రావడం జరిగింది. ఆ విప్లవాత్మకమైన మార్పులో ఏమైందంటే ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇంకా చాలా టెక్నాలజీ మారుతూ ఉంటుంది. మీరు చూసారు లేదు, ఈ మధ్య కారు తయారు చేస్తున్నట్టు కొన్ని చోట్ల బాగా బిజీగా ఉన్న చోట, ట్రాఫిక్ జామ్ అయిన చోట అది విమానంలాగా ఎగిరి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? అనేక రకాలైన టెక్నాలజీని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. అనేక రకాల టెక్నాలజీని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ రెవల్యూషనరీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ టు ది ప్రజెంట్ జనరేషన్. ఇది ప్రజెంట్ జనరేషన్, ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఏంటంటే ఇది అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అవునా కదా? టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ధి చెందింది. మన సెల్ ఫోన్తో విదేశాల్లో ఉన్న వారితో మాట్లాడుతున్నాం. ఓకేనా? మన నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది. నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే మన ఫోన్ ద్వారాగానే మనం ఎవరికైనా డబ్బులు పంపించుకోవటం. మీరు ఇంకొకటి ఉంది, ఓల్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఓల్డ్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆన్లైన్లో మెడిసిన్స్ని బుక్ చేసుకుంటున్నారు. రీసెంట్గా వాళ్ళ బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు, ముసలి వాళ్ళు, ఓల్డ్ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళు చాలా యాప్స్ వచ్చినాయి. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే డోర్ డెలివరీ వాళ్ళే తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ విధంగా టెక్నాలజీలో చూస్తే ఎక్కువగా ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు టెక్నాలజీని అంటే, ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు? ఫేస్బుక్ కానీ, ఇంటర్నెట్ కానీ, ఐప్యాడ్ కానీ, ఐఫోన్స్ కానీ ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు? ఎక్కువగాను ఉమెన్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకని ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి ఏమవుతుంది, అడ్వాన్స్ అయింది ప్రతి ఒక్కరు. ఓకేనా? ఈ సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఎవరైనా ఉండగలుగుతున్నారా? ఉంటున్నారా? సెల్ ఫోన్ లేకుండా భోజనం లేకపోయినా ఉండగలుగుతున్నాం, కానీ సెల్ ఫోన్ లేకపోతే సెల్ ఫోన్ మన పక్కనే ఉంటుంది నిద్రపోయినా కానీ. ఓకేనా? అంటే ఏంటి, ఈ టెక్నాలజీకి మనం అంతా ఏమైపోయాం, కనెక్ట్ అయిపోయాం. టెక్నాలజీకి మనం ఏమైపోయాం, అంతా అట్రాక్ట్ అయిపోయాం, కనెక్ట్ అయిపోయాం అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ వై పీపుల్ రియల్లీ లవ్ టెక్నాలజీలో జెనీవా బెల్లో ఈ ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి జెనీవా బెల్ ఏం చేసిందంటే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది. ఇంటర్వ్యూ ఎవరు చేశారు? అలెక్సస్ సి మ్యాడ్రిగల్
ఏం చేశారు, ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్తుంది అనమాట. ప్రపంచంలో ఎక్కువగా స్త్రీలే టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు. టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్కి అందరికీ ఏమైంది, అందరికీ అందుబాటులో వచ్చింది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది నోట్స్. ఇది ముందు నేను మీకు లెసన్ చెప్పాను. నోట్స్ ఇది జాగ్రత్త చదువుకుంటే మీరు మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.